So next one, carborans. So what are carborans? So carborans are mixed hydrates of boron and carbon. So in which carbon and boron atoms occupy the vertices of triangulated polyhedron. So that means, so if we take any boron, so in that boron, so two boron atoms are replaced with carbon. So resulted compound is known as carborans. So due to presence of different type of atoms in the carborans, so like carbon, boron and hydrogen. So due to presence of different type of atoms in the carborans, so these carborans are most known as heteroborans. These are known as heteroborans. And also these carborans are one of class of organometallic compounds, so containing carbon, boron and hydrogen atoms. The general molecular formula of carboran is C2BnHn plus m, where the n is an integer. So remember the molecular formula of carboran, that is C2BnHn plus m. Borans and carborans have same number of electrons. So due to presence of same number of electrons in borans and carborans, the bonding and the structure will be same in the borans and carborans. So next one, carborane. సో మరి కార్బోరేన్లు అంటే ఏందో చూద్దాం. బోరేన్లలో ఉన్నటువంటి రెండు బోరాన్ పరమాణువులను కార్బన్ల చేత ప్రతిక్షేపించినప్పుడు ఏర్పడేటటువంటి పదార్థాలనే కార్బోరేన్లు అని అంటారు. ఈ కార్బోరేన్లు అనేటి మిశ్రమ హైడ్రైడ్లు అని కూడా అంటారు. మరి వీటికి సంబంధించినవి బోరాన్ మరియు కార్బన్లకు సంబంధించినటువంటి మిశ్రమ హైడ్రైడ్లనే కార్బోరేన్లు అని కూడా అంటారు. సో ఇక్కడ మనకు మిశ్రమైనటువంటి అంటే వేరు అయినటువంటి పరమాణువులు ఉండడం వల్ల కార్బోరేన్లో మనకు కార్బన్, బోరాన్ మరియు హైడ్రోజన్, సో ఈ విధంగా వివిధ రకాల పరమాణువులు ఉండడం వల్ల ఈ కార్బోరేన్లని విజాతీయ బోరేన్లు అని కూడా పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఈ కార్బోరేన్లను కర్బన లోహ సమ్మేళనాలకి ఉదాహరణగా కూడా చెప్పవచ్చు. అంటే కార్బన్, బోరాన్ మరియు హైడ్రోజన్ పరమాణువులను కలిగి ఉన్నటువంటి కర్బన లోహ సమ్మేళనాలకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. కార్బోనేల యొక్క సాధారణ అణుఫార్ములా అనేది C2BnHn plus m అనే సాధారణ అణుఫార్ములాను కలిగి ఉంటుంది. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక్కడ n అనేది ఇంటీజర్. సో అదేవిధంగా బోరేన్లలో మరియు కార్బోరేన్లలో ఒకే సంఖ్యలో ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉండడం వలన వాటిలో ఉన్నటువంటి బంధ నిర్మాణాలు మరియు నిర్మాణము అనేది ఒకే విధంగా ఉంటుంది. సో లైక్ boron classification, so we know that borans classified into 3 types. So what are they? Closoborans, nidoborans, arachnoborans. So like that here also carborans are classified into 3 types. So what are they? First one is closocarborans, second one is nidocarborans, third one is arachnocarborans. Let's see one by one. The first one is closocarborans. Closocarborans means, so these are the carborans which are having the closed structure, closed triangulated polyhedral structure. So that carborans are known as closocarborans. See here, this is the structure of closocarborans. So here the black circle indicates the carbon atoms and white are boron atoms. So this is the closed structure and this is known as the closocarborans. The general formula of closoborans is C2BnHn plus 2. So what is the general formula? C2BnHn plus 2. So this is the general formula of closoborans. So 2n plus 2 electrons
are present in the formation of bonding, and n plus 1 electron pairs present in the chlorocarbones. See here. So how many electrons are involving in the bonding? 2n plus 2. 2n plus 2 electrons are involving in the bonding. And how many electron pairs are present in the chlorocarbones? n plus 1 number of electron pairs are present in the chlorocarbones. So by using these two formula, we can easily find out the how many electrons present in the chlorocarbones and how many number of electron pairs present in the chlorocarbones. So this is the example for chlorocarbones, that is 16C2B8H10. సో మనకి ఏ విధంగానైతే బోరేన్లను వర్గీకరించినాము, అంటే అక్కడ బోరేన్లను ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించారు? మనకు 3 రకాలుగా వర్గీకరించినాం. అవి ఏంటి? ఒకటి క్లోజో బోరెన్, నిడో బోరెన్, సో మూడవది అరాక్నో బోరెన్. సో కార్బోరేన్లను కూడా 3 రకాలుగా వర్గీకరించారు. సో ఒకటి క్లోజో కార్బోరెన్, రెండవది నిడో కార్బోరెన్స్, సో మూడవది అరాక్నో కార్బోరెన్స్. సో ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. ఒకటోది క్లోజో కార్బోరెన్స్. క్లోజో కార్బోరెన్లు అంటే ఏంది? పూర్తిగా మూసి ఉన్నటువంటి త్రికోణ పాలిహెడ్ర నిర్మాణం కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బోరేన్లనే క్లోజో కార్బోరేన్లు అని అంటారు. మూసి ఉన్నటువంటి త్రికోణ పాలిహెడ్ర స్ట్రక్చర్ను కలిగి ఉన్నటువంటి పాలిహెడ్ర నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బోరేన్లనే క్లోజో కార్బోరేన్లు అని అంటారు. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఇది ఒక క్లోజో కార్బోరేన్ యొక్క నిర్మాణం ఇది. సో ఇక్కడ మనకు ఈ బ్లాక్ సర్కిల్స్ అనేటివి కార్బన్ పరమాణువులను, మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ వైట్ ఉన్నటువంటి బోరాన్ పరమాణువులను సూచిస్తాయి. సో ఈ నిర్మాణాన్ని మనం పరిశీలిస్తే ఇదంతా కూడా మూసి ఉన్నటువంటి నిర్మాణం కలిగి ఉంటుంది. సో తర్వాత ఈ క్లోజో కార్బోరేన్ల యొక్క అణు ఫార్ములా అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే C2BnHen+2. సో క్లోజో కార్బోరేన్ల యొక్క అణు ఫార్ములా ఏంటిది? అది C2BnHen+2. సో ఇక్కడ అదేవిధంగా ఈ క్లోజో కార్బోరేన్లో ఉన్నటువంటి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు బంధంలో పాల్గొన్నాయి, అదేవిధంగా ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ జంటలు కలిగి ఉన్నది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో అది ఏ విధంగానంటే 2n+2 ఈ సూత్రం ఆధారంగా మనము బంధంలో పాల్గొన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యను తెలుసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా n+1 అనే ఫార్ములాను ఉపయోగించి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఈ కార్బోరేన్ను కలిగి ఉన్నదో మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వడం జరిగింది, అది 1,6C2B8H10. సో సెకండ్ వన్ నిడో కార్బోరెన్స్. So what are nido carbonates? So after removal of one corner of triangulated polyhedra in chlorocarbones, the resulted structure carboranes are known as nido carboranes. See here, this is the structure of chlorocarborane. This is the structure of chlorocarborane. So here, after removing this one corner triangulated polyhedra, so we can get this type of structure. After removing the one corner of triangulated polyhedra. So this resulted structure is known as nido carborane. So nido carboranes having this type of structure. So next point is the general formula of nido carboranes is C2BnHen+4. C2BnHen+4. So this is the general formula of nido carboranes. So here, by using the 2n+4 and n+2 formula, 2n+4 and n+2 formulas, so we can easily find out the
how many electrons are present in the bonding and how many number of electron pairs present in the nidocarborins. So by using this 2n plus 4 electrons, we can easily find out the how many number of electron present in the bonding, and by using this n plus 2 formula, we can easily find out the how many number of electron pairs are present in the nidocarborins. So here this is the example. So that is C2B4H8. So that is 1,7 C2B9H12. So that means at 1 and 7th position the carbon atoms are present. సో కార్బోరేన్ల వర్గీకరణలో రెండవది నిడో కార్బోరేన్లు. మరి నిడో కార్బోరేన్లు అని ఏంటంటారంటే క్లోజో కార్బోరేన్ల యొక్క నిర్మాణంలో ఏదైనా ఒక కారణం నుంచి త్రికోణ పాలిహెడ్ర నిర్మాణాన్ని తీసివేసినప్పుడు మనకు లభించేటటువంటి నిర్మాణము కలిగి ఉన్న కార్బోరేన్లని నిడో కార్బోరేన్లు అని అంటారు. అదే ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఇక్కడ పైన ఒక ట్రయాంగులేటెడ్ పాలిహెడ్రా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ట్రయాంగులేటెడ్ పాలిహెడ్రా స్ట్రక్చర్ను మనం తీసివేసినప్పుడు మనకు లభించేటటువంటి నిర్మాణం ఇది. సో ఈ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బోరేన్లనే మనం నిడో కార్బోరేన్లు అని అంటారు. సో నిడో కార్బోన్ల యొక్క సాధారణ ఫార్ములా అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే C2BnHn+4 C2BnHn+4 అనే సాధారణ ఫార్ములాను కలిగి ఉంటాయి. అదేవిధంగా దీంట్లో మనకు 2n+4 అనే ఫార్ములాను ఉపయోగించి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు బంధంలో పాల్గొన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. సో అదేవిధంగా n+2 అనే ఫార్ములాను ఉపయోగించి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ జంటలు కలిగి ఉన్నదో మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో అది C2B4H8. సో అది 1,7 C2B9H12. 1,7 అంటే 1 మరియు 7వ స్థానాల వద్ద కార్బన్ పరమాణు ఉంటుందని అర్థం. సో ఇది నిడో కార్బోరెన్స్. So coming to the third one, that is arachnocarborins. Let's see arachnocarborins. So what are the arachnocarborins? So by removal of 2 corners of triangulated polyhedra in closocarborins, so the resulted structure containing carborins are known as arachnocarborins. So in the nido, only one corner of triangulated, if you remove one corner of triangulated polyhedra, we can get nidocarborins. If you remove the 2 corners of triangulated polyhedra in closocarborins, so we can get arachnocarborin structure. So that type of structure containing carborins are known as arachnocarborins. See here. So this is the structure of arachnocarborins. So after removing of 2 corners of triangulated polyhedra, we can get this type of structure. So this black circles indicates carbon atoms and white circles indicates boron atoms. And the general formula of arachnocarborin is C2BnHn+6. So this is the general formula of arachnocarborins. So by using the 2n+6 formula, we can easily find out the how many electrons present in the bonding. That is bonding framework is 2n+6 electrons. And by using the n+4 electrons, by using the n+4 formula, we can easily find out the electron pairs present in the arachnocarborins. So this is the one example that is 1,3 C2B7H13. So here at 1 and 3rd position carbon atoms are present in this type of carborin. సో నెక్స్ట్ మూడవది అరాక్నోకార్బోరెన్స్. మరి అరాక్నోకార్బోరెన్లు అంటే ఏమిటంటే
క్లోజోకార్బోరేన్లో ఉన్నటువంటి రెండు ట్రయాంగులేటెడ్ పాలిహెడ్రా నిర్మాణాలను తొలగించినప్పుడు ఏర్పడేటటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉన్న కార్బోరేన్లనే అరాక్నో కార్బోరేన్లు అని అంటారు. ఏదైనా సరే క్లోజోకార్బోరేన్ల యొక్క నిర్మాణంలో రెండు కార్నల్ అంటే రెండు మూలకు సంబంధించినటువంటి త్రికోణ పాలిహెడ్రా నిర్మాణాలను తీసివేసినప్పుడు లభించేటటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బోరేన్లనే అరాక్నో కార్బోరేన్లు అని అంటారు. సో అదే ఒక త్రికోణ పాలిహెడ్రా నిర్మాణాన్ని తీసేస్తే మనకు వచ్చేది నీడో కార్బోరేన్. అదేవిధంగా రెండు తొలగిస్తే మనకు లభించేదే అరాక్నో కార్బోరేన్స్. సో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు, ఇది మనకు అరాక్నో కార్బోరేన్ యొక్క నిర్మాణం. ఇది ఇక్కడ బ్లాక్ సర్కిల్స్ అనేటి కార్బన్ పరమాణువులు, వైట్ సర్కిల్ అనేటి బోరాన్ పరమాణువులు. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ చూస్తే మనకు అరాక్నో కార్బోరేన్ యొక్క అణు ఫార్ములా తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ C2BnHN+6. C2BnHN+6 అనే సాధారణ ఫార్ములాను కలిగి ఉంటాయి. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ 2n+6 అనే ఫార్ములాను ఉపయోగించి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు బంధంలో పాల్గొన్నదో మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో తర్వాత n+4 అనే ఫార్ములాను ఉపయోగించి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ జంటలు అరాక్నో కార్బోరేన్లో ఉన్నవో మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ 1,3 C2B7H13. సో ఇక్కడ 1 మరియు 3వ స్థానాల వద్ద కార్బన్ పరమాణువు ఉంటుందని అర్థం. సో ఇది మనకు కార్బోరేన్ల యొక్క వర్గీకరణ. సో ఏ విధంగానైతే మనం బోరేన్లను వర్గీకరించినామో అదేవిధంగా కార్బోరేన్లను కూడా వర్గీకరిస్తాం. వాటికి సంబంధించింది కూడా దాదాపు ఒకే రకంగా ఉంటుంది. If there is borane or carborane is present, so if you want to know what type of structure is present in that particular borane or carborane, so for this purpose, so one of scientist Waits was formulated some rules. He formulated some rules. So by using that rules we can easily find out what type of structure is present in the particular borane or carborane. So after Kenneth Waite, so another scientist Michael Mingos was further developed these Waite's rules. So that is why these rules are known as Waite's rules or Wade-Mingos rules. So let's see here the rules. So first of all we have to find out the number of pairs of electrons. Number of pairs of electron present in a particular borane or carboranes. So here, so this is the formula. So by using this we can easily find out the number of pairs electrons. So that is F by 2 is equal to 3b plus 4c plus h plus x minus 2n. Here, remember this formula. This is important one. So by using this formula we can easily find out the how many number of electron pairs present in a particular borane or carborane. So what is the formula? It is F by 2 is equal to 3b plus 4c plus h plus x minus 2n by 2. So this is formula. So here B means B indicate number of boron atoms present in a particular borane or carborane. C means C indicates number of carbon atom present in a particular borane or carboranes. So H means number of hydrogen atoms. So X means amount of negative charge on the cluster. Amount of negative charge on the cluster. And N indicates the number of vertices. Number of vertices present in a particular borane or carborane.
So how can you find out the number of vertices? So here n is equal to bc. N is equal to b plus c. So by adding the number of boron atoms and carbon atoms, so we number of vertices present in the particular boron or carboron. సో ఉదాహరణకి ఏదో ఒక బోరెన్ లేదా కార్బోరెన్ ఉన్నదనుకుందాం. అప్పుడు మనం అక్కడ ఉన్నటువంటి బోరెన్ లేదా కార్బోరెన్ యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. అంటే అది ఏ నిర్మాణంలో ఉంటుంది, క్లోజోనా, నీడోనా, అరాగ్నోనా. సో అది ఏ నిర్మాణంలో ఉంటుంది అని తెలుసుకోవాలంటే సో మనకి కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. ఆ నియమాలను ఉపయోగించి మనం ఇచ్చినటువంటి లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి బోరెన్ లేదా కార్బోరెన్ యొక్క నిర్మాణాన్ని చెప్పవచ్చు. సో ఆ నియమాలను ఎవరు ప్రతిపాదించారంటే వేడ్స్. సో వేడ్ అనే శాస్త్రవేత్త కొన్ని నియమాలను ప్రతిపాదించాడు. ఆ నియమాలను ఉపయోగించి మనము అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైనా పర్టికులర్ బోరెన్ లేదా కార్బోరెన్ యొక్క నిర్మాణాన్ని చెప్పవచ్చు. అంటే అది నీడోనా, క్లోజోనా, అరాగ్నోనా ఏదో ఒక నిర్మాణంలో ఉన్నదని మనం చెప్పవచ్చు. అయితే కెన్నెత్ వేడ్ అనే శాస్త్రవేత్త నియమాలను ప్రతిపాదించిన తర్వాత మైకేల్ మింగోస్ అనే శాస్త్రవేత్త దాన్ని ఫర్దర్గా డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో కావున వీటిని వేడ్స్ రూల్స్ లేదా వేడ్ మింగోస్ రూల్స్ అని అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? వేడ్స్ రూల్స్ లేదా వేడ్ మింగోస్ రూల్స్ అని అంటారు. వేడ్స్ నియమాలలో మనం జంట ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క సంఖ్యను కనుగొనాలి. జంట ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క సంఖ్యను కనుగొన్న తర్వాతనే మనము ఆ బోరెన్ లేదా కార్బోరెన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ మరి జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యను ఏ విధంగా కనుక్కుంటామో ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా ఉన్నది. సో అది F/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3b ప్లస్ 4c ప్లస్ h ప్లస్ x మైనస్ 2n. ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి మనము దాంట్లో ఉన్నటువంటి జంట ఎలక్ట్రాన్ సంఖ్యలను మనం కనుగొనవచ్చు. సో ఇక్కడ బి అంటేనేమో బోరాన్ల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది, సి ఏమో కార్బన్ల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది, హెచ్ అనేమో మనకు హైడ్రోజన్ల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది, ఎక్స్ అంటేనేమో ఆ క్లస్టర్ మీద ఉన్నటువంటి ఆవేశాన్ని తెలియజేస్తుంది, అదే రుణావేశాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఎన్ అంటేనేమో శీర్షాల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది ఎన్. మరి శీర్షాల సంఖ్యను ఏ విధంగా కనుక్కుంటామంటే అక్కడ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది అంటే బి ప్లస్ సికి సమానం అవుతుంది. శీర్షాల సంఖ్య బి ప్లస్ సికి సమానం అవుతుంది. ఇక్కడ బి అంటేనేమో బోరాన్ ఆటంల పరమాణువుల సంఖ్య, అదేవిధంగా సి అంటేనేమో కార్బన్ పరమాణువుల సంఖ్య. బోరాన్ మరియు కార్బన్ పరమాణువుల సంఖ్య మొత్తమే మనకు శీర్షాల సంఖ్యకు సమానం అవుతుంది. After calculating the number of pairs of electrons by using previous formula, that number of pairs of electrons must be equal to n plus 1 or n plus 2 or n plus 3. If the number of pairs of electrons is equal to n plus 1, then the geometry of the cluster is closure. If the number of pairs of electrons are equal to n plus 2, then the geometry of the cluster must be nido. If the number of pairs of electrons is equal to n plus 3, then the geometry is arachno. See here. The number of electron of a pairs is equal to n plus 1, then the structure is closure structure. If it is if it is equal to n plus 2, the structure is nido. If it is equal to n plus 3, the structure is arachno. సో ఇప్పుడు వేడ్ ఫార్ములాను ఉపయోగించి జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యను కనుగొన్న తర్వాత ఆ కనుగొన్నటువంటి జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య అనేది ఈ మూడిట్లలో ఏదో ఒకదానికి సమానం అవుతుంది. అదేది n ప్లస్ 1కి సమానం అవుతుంది, లేదా n ప్లస్ 2కి, లేదా n ప్లస్ 3కి సమానం కావాలి. అక్కడ ఒకవేళ జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య అనేది కనుగొన్నటువంటి జంట ఎలక్ట్రాన్ సంఖ్య అనేది n ప్లస్ 1కి సమానంగా ఉంటే
అప్పుడు దాని యొక్క నిర్మాణం అనేది క్లోజో నిర్మాణంలో ఉంటుంది. లేదా కనుగొన్నటువంటి జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య అనేది n+2కు సమానం అయితే దాని యొక్క నిర్మాణం అనేది నిడో స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది. ఒకవేళ కనుగొన్నటువంటి జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య అనేది n+3కి సమానం అయితే ఆ క్లస్టర్ యొక్క నిర్మాణం అనేది అరాక్నో స్ట్రక్చర్ని కలిగి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనము జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యను కనుగొన్న తర్వాత ఈ మూడిట్లలో ఏదో ఒక దానికి సమానం అవుతుందో సరిచూసి అప్పుడు దాని యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం చెప్పవచ్చు. n+1 అయితేనేమో క్లోజో, n+2 అయితేనేమో నిడో, n+3 అయితేనేమో అరాక్నో. సో ఇక్కడ మనకు టేబుల్లో క్లోజోకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఉదాహరణలు, అదేవిధంగా నిడోకు సంబంధించిన కొన్ని ఉదాహరణలు, అరాక్నోకు సంబంధించినటువంటి ఉదాహరణలు. సో నెక్స్ట్ we have to see some examples by using Wade's rules. We can find out the what type of structure is present in that particular borane. Let's see some examples. So here first one is B6H6 2- borane. So first of all we have to find out number of pair of electrons, so that is F/2. So by using the Wade's rule we can easily find out the number of pairs of electrons. So here using this formula we can find out the number of pairs of electrons. So formula is F/2 is equal to 3b plus 4c plus h plus x minus 2n/2. So here b is equal to number of boranes, that is 6, c that means number of carbon atoms. So here there is no carbons, so that's why c is equal to 0. H means number of hydrogens, that is 6. X means charge on the cluster, that is 2. And here n means total number of boron and carbon atoms. So here b plus c, so that means b is equal to 6 plus c is equal to 0, that is equal to n is equal to 6. So if you substitute these values so in this formula, so we can get this one 3 into 6, 4 into 0, so it is 0. So one correction, 0 plus, this is plus, so plus h means 6 plus x means 2 minus 2 into n means 6. So after simplification, so we can get 14/2, so that is equal to 7. So this is F/2. F/2 means number of pair of electrons. So number of pair of electrons if number of pair of electrons is equal to n+1, so that means it will have closure structures. If it is equal to n+2, that will have the nido structure. If it is n+3, that is arachno structure. So according to that, so here F/2 value is 7. So that means, so here what is the n? N is equal to 6. So that means 6 n plus 1 is equal to 6 plus 1, that is equal to 7. So here n plus, if you do the n plus 1, we can get 7. That means that 7 is equal to number of pairs of electron present in a boron. So that is why this boron will having the closo polyhedral structure. So in this way we have to find out the what structure present in the particular boron. సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం. ఈ ఉదాహరణలు చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది. సో ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే B6H6 2- ఉంది. ఈ బోరెన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు మనం కనుక్కుందాం. సో దానికి మనం వేట్ రూల్ను అప్లై చేసి దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటిదో చూద్దాం. సో వేట్ నియమం ప్రకారం మనం ఏం కనుక్కోవాలి, ఫస్ట్ జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యను మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కనుగొనాలి. సో దానికి ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మనం జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యను మనం కనుక్కుంటాం. సో దానికి ఇక్కడ బి అంటేనేమో బోరాన్ల సంఖ్య 6, కార్బన్ల సంఖ్య 0,
హైడ్రోజన్ల సంఖ్య 6, ఎక్స్ మీన్స్ ఆవేశం అనేది 2, ఎన్ అంటేనేమో బోరాన్ మరియు కార్బన్ల పరమాణువుల సంఖ్య. సో ఇక్కడ కార్బన్ పరమాణువులు లేవు కాబట్టి ఎన్ అనేది 6కు సమానం అవుతుంది. సో ఈ విలువలన్నింటినీ ఈ ఫార్ములాలో ప్రతిక్షేపిస్తే సో మనకు 7 వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఎంత వస్తుంది? 7 వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య అనేది n+1కి సమానమైతేనేమో క్లోజో అని, n+2కి సమానమైతేనేమో నిడో అని, n+3కి సమానమైతేనేమో అరాగ్నో అని. సో ఇక్కడ n అంటేనేమో n ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత? మనకు 6 వచ్చింది. n వాల్యూ ఎంత? 6. సో ఇప్పుడు n+1 ఒకవేళ n+1 తీసుకొని చేస్తే మనకేమొస్తుంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, n+1 చేస్తే ఇక్కడ n = 6 కాబట్టి 6+1 కాబట్టి n+1 చేస్తే మనకు 7 వచ్చేస్తుంది. అంటే ఈ 7 అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది? జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యకు సమానంగా ఉంటుంది. కాబట్టి n+1 వస్తే అది ఏ స్ట్రక్చర్కి సమానంగా ఉంటుందంటే అది క్లోజో స్ట్రక్చర్. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బోరెన్ B6H6 అనేది ఏ నిర్మాణంలో ఉంటుంది? క్లోజో పాలీహెడ్రన్ నిర్మాణంలో ఉంటుందని, క్లోజో స్ట్రక్చర్లో ఉంటుందని మనం చెప్పవచ్చు, లేదా ఇదొక క్లోజో బోరెన్ అని చెప్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినా సరే మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. సో లెట్స్ సీ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. Second example is C2B4H6. So it is a carborane. So let's see. Let's find out the structure of this carborane. So this is the formula. That means we have to find out the number of pairs of electron present in the carborane. So this is formula here. B is equal to 4, C is equal to 2 because carbon atoms are 2, H equal to 6 and X equal to 0 and N means B plus C, that means 4 plus 2 that equal to 6. So if you substitute these values in this formula, we can get this one 3 into 4, 2 into 4 plus H means 6 and next X here is 0, so that is why we are not writing here. So minus 2n means 2 into 6. So if you simplify this one, so we can get 7. That is F/2 is equal to 7. That means number of pairs of electrons is equal to 7. So let's see. Here we know that what is the n is equal to 6. If you do n+1, so we can get 6 plus 1 7. So we can get 7 when we do the n+1, we can get 7. So that means the number of pairs of electrons is equal to n+1. Hence this carborane will show the structure of clozo structure. So this carborane will have the clozo structure. సో ఇప్పుడు రెండవ ఉదాహరణ చూసుకుంటే మనకు C2B4H6 ఈ కార్బోరేన్ యొక్క మనం ఏ స్ట్రక్చర్ కనుక్కుందాం, ఏ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. సో దానికి మనకు జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య తెలవాలి. సో దానికి మనం ఫార్ములాను ఉపయోగించి జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యను కనుక్కుందాం. ఇక్కడ B = 4, C = 2, H = 6, X = 0, N అనేది B + C కాబట్టి 4 + 2 6 అవుతుంది. సో ఇదే విలువలను మనం ఫార్ములాలో ప్రతిక్షేపిస్తే మనకు 3 × 4 + 2 × 4 + 6 ప్లస్ చార్జ్ అనేది మనకు ఏం లేదు కాబట్టి 0 -2n కాబట్టి 2 × n అంటే 6. సో వాటిని ప్రతిక్షేపించి మనం కనుక్కుంటే మనకు F/2 విలువ అనేది 7 వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎంత మనకు జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య అనేది 7. సో ఇప్పుడు మనం n+1 చేద్దాం. n+1 చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఇక్కడ n = 6 కాబట్టి 6 + 1 = 7. కాబట్టి n+1 చేస్తే మనకు ఆల్రెడీ 7 వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది? n+1కి సమానం అవుతుంది. n+1 అయితే అప్పుడు మనం ఏ స్ట్రక్చర్లో ఉన్నదని చెప్పవచ్చు? క్లోజో స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్బోరేన్ అనేది ఏ స్ట్రక్చర్? క్లోజో స్ట్రక్చర్.
So let's see another example, that is boron, that is B5H9. So after substituting all the values, so here B is equal to 5, C is equal to 0, H equal to 9, X equal to 0, N is equal to 5 only. So if you substitute all values in the formula, so we can get 7. So here what is the n? N is equal to 5. If you do n plus 1, so what happened? That is 5 plus 1, that is equal to 6. So the number of pairs of electrons, it is not equal to n plus 1. So then we have to do n plus 2. That means 5 plus 2, that equal to 7. So if number of pairs of electrons is equal to n plus 2, then what is the structure? So that structure is nido structure. So that is why this given boron, that is B5H9, will having the nido polyhedron structure. So nido structure, it is a nido boron. సో నెక్స్ట్ మనకు మూడవ ఉదాహరణ తీసుకుంటే అది B5H9 అనే బోరెన్. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్ ఏది ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో దీంట్లో మనకి B is equal to 5, C is equal to 0, H equal to 9, X equal to 0, N is equal to 5 అనేది వస్తుంది. ఈ విలువలను ప్రతిక్షేపిస్తే మనకు జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య 7 వస్తుంది. ఇప్పుడు జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య అనేది దేనికి సమానం అవుతుందో చూద్దాం. ఒకవేళ మనం n+1 చేస్తే మనకు వస్తుందా చూద్దాం. ఇప్పుడు 5+1 చేస్తే మనకు 6 వస్తుంది. 6 వస్తుంది కాబట్టి ఇది జంట ఎలక్ట్రాన్ల సమానంగా లేదు. కాబట్టి నెక్స్ట్ చేస్తే మనం ఏమొస్తుంది, n+2 చేస్తే మనకు వస్తుందా లేదో చూద్దాం. ఇక్కడ 5+2 చేస్తే మనకు 7 వస్తుంది. కాబట్టి 5+2 చేస్తే మనకు 7 వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిది, అది n+2. సో జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది, n+2 దానికి సమానం అవుతుంది. కాబట్టి n+2 అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ ఏంటిది, అది నిడో స్ట్రక్చర్ను. కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి B5H9 అనే బోరన్ నిడో స్ట్రక్చర్ను కలిగి ఉంటుంది. So let's see another example, that is B9H14 minus. B9H14 minus boron. So here B equal to 9, C equal to 0, H equal to 14, X equal to 1, and N equal to 9. So if you substitute these values in the formula, so we can get 12. So this is number of pairs of electrons is equal to 12. So if you do n+1, then what happen, here it is the n, 9. So 9+1, that equal to 10. So it is not equal to 12. So if you do n+2, then what happen, let's see. n+2 means that equal to 9+2, that equal to 11. So that is not equal to 12. So if you do n+3, then 9+3, that equal to 12. So then only 12. So here number of pairs of electrons is equal to n+3. So hence the given boron is having the arachno structure. So what is the structure of this given boron? That is arachno structure. So next ఇంకొక ఉదాహరణ చూద్దాం. ఇది ఒక బోరెన్ B9H14 మైనస్. ఈ బోరెన్కి సంబంధించినటువంటి ఏ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందో చూద్దాం. ఇక్కడ B is equal to అనేది 9, C equal to 0, ఏం లేవు కార్బన్లు కాబట్టి, H equal to 14, X equal to 1, N is equal to 9. సో ఆ అన్ని విలువలను మనం ఫార్ములాలో ప్రతిక్షేపిస్తే మనకు జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య అనేది 12 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం n+1 చేస్తే 12కి సమానం అవుతుందో లేదో చూద్దాం. ఇక్కడ n+1 అంటే 9+1 అనేది 10 ఉంటుంది కాబట్టి ఇది 12 వస్తలేదు. n+2 చేస్తే 9+2, దట్ ఈక్వల్ 11 కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకు 12 వస్తుంది. n+3 చేస్తే వస్తుందో లేదో చూద్దాం. 9+3, దట్ ఈక్వల్ 12. సో ఇక్కడ n+3 అంటే జంట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య అనేది n+3కి సమానం అవుతుంది. కాబట్టి n+3 ఉంటే అది స్ట్రక్చర్ అరాక్నో స్ట్రక్చర్. కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ బోరిన్ అనేది అరాక్నో స్ట్రక్చర్ను కలిగి ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనకు ఏ బోరిన్ అయినా సరే, కార్బన్ అయినా సరే ఇచ్చినప్పుడు మనం ఈజీగా అది ఏ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. ఇది మీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. So in the competitive exams, so definitely they will ask this type of questions. So in the entrance exam and also in the CSR level, so they will ask at least 2 questions from this boron or carborans.
So about their structures only. So that is why it is the very important one. In the examination point of view also it is important one.